салом тамошобинони азиз, бо шумо шавкати муҳаммад ҳастам ва барномаи хабари таҳлили PAYOMNEWSро тақдиметон мекунам. инак таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯза. парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон, ғамхорӣ ё ғорат. роҳеро ки мардум месозад, ҳукумати ноҳияи 8 ба номи худ сабт кардааст. дар Маскав Эмомалӣ Раҳмон аз муҳоҷирони тоҷик гурехт. Шавкат Мирзиёев пеши мардумаш рафт. Афзоиши фишори мақомот ба аъзои ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ва нигарони Раҳматилло Зоиров. шурӯъ аз имрӯз 25 июн мақомоти Тоҷикистон ба баргардонидани шаҳрвандони дармондаи Тоҷикистон дар Русия оғоз карданд. қарор аст 8 парвози чартерӣ анҷом шавад ва ба гуфтаи мақомот пеш аз ҳама нафарони бештар аз дигарон ниёзманд парвоз хоҳанд кард. парвозҳо ба шаҳрҳои Маскав, Санкт Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбург сурат мегиранд. албатта ин иқдоми ситуданӣ аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон аст. тибқи иттилое ки мо дар даст дорем, воқеан нафарони зиёде дар Русия дар мондаанд ки бояд бидуни таъхир ба кишвар бурда шаванд. занҳои кӯдакдоре ки дар кӯча мондаанд, кӯдакону наврасоне ки волидонашон дар кишвар, худашон дар Русия банд шудаанд ё баръакс. ҳамчунин кампиру мусафедоне ки барои дидани фарзандонашон омадаву наметавонанд баргарданд. беморон, дар кӯча мондаҳо ва ҳамин тавр ва ғайраҳу ва ҳоказо. тамошобинони гиромӣ, мо ҳамеша кӯшиш мекунем хабари хубе пайдо кунем то гоҳ гоҳе аз иқдоми мақомот ситоиш кунему барномаи мо ҳар гуна шавад. то чанд соат пеш мо воқеан ният доштем аз ин иқдоми ҳарчанд хеле дершудаи ҳукумати Тоҷикистон тавсиф кунем. мутаассифона баъзе хабарҳои ба дасти мо расиданд ки ин иқдомро ҳам зери суол бурданд. барномаи мо имрӯз барбоди фалак рафт ва сабаби дер кардани мо ҳам ин аст ки мо барномаро аз нав тартиб додем ва мавзӯъ як каме дигаргун шуд. ба мо хабар расид ки ҳадди ақал 3 соҳибкор аз Маскав ки на ниёзманданд ва сафарашон танҳо сафари тиҷоратӣ аст, тавонистаанд барои парвоз ба кишвар кафолати сафорату консулгариро ба даст оранд. 2 нафар ба ивази $700 ва 1 нафар ба ивази $750. аз 2 нафар $300 пеш пардохт гирифта, гуфтаанд ки боқимондаашро дар фурудгоҳ ба хазина месупоранд. зоҳиран қимати билетҳо барои парвоз $400 хоҳад буд. ин ҳам дар ҳолест ки сафорат эълон кардааст ба касе билет фурӯхта намешавад ва онҳое ки номнавис шудаанд билеташонро дар фурудгоҳ мегиранд. хабари дуввуме ки манбаи мо аз Тоҷикистон дод ин аст ки ҳар ду ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон парвозҳоро чун парвози тиҷорӣ нархгузорӣ кардаанд ва бо фоидаи хеле боло. яъне парвозҳое ки ҳукумати Тоҷикистон чун иқдоми башардӯстона ва ғамхорӣ ба шаҳрвандонаш муаррифӣ мекунад, дар асл парвози тиҷорӣ буда бештар барои даромад гирифтани ду ширкати ҳавопаймоӣ анҷом дода мешавад. ин буд ки чанд амалкарди мақомот боз моро ба шубҳа андохт. тамошобинони гиромӣ, якум сафорат хоҳишмандони парвозро номнавис мекунад вале ба касе кафолати парвоз намедиҳад. диққат диҳед. чизи дигар, ба онҳое ки номнавис шудаанд аз сафорат занг зада рӯзу соати парвозашонро хабар хоҳанд дод. ин албатта талаботи сафорати Тоҷикистон дар Маскав аст. чизи дигар,
بلیط ها در فرودگاه ها فروخته می شوند و نرخ آنها تا به حال معلوم نیست. یعنی همه آنهایی که ساعتها در نزد سفارت و کنسولگری ها نوبت پایی کرده خود را نامنویس کرده اند، هنوز هم پروازشان دقیق نیست و به امید خدا نشسته اند. اگر سفارت زنگ زده دعوت کردند پرواز میکنند، اگر نه دواده و امیدهایشان بی‌فایده. فروخته نشدن بلیط و معلوم نبودن قیمت آن بیشتر به معرکه تبلیغی یک مزایده میماند. یعنی مسئولین قیمت بلیط را وابسته به طلبات معین خواهند کرد. اگر طلبات زیاد شد، آنهای به هواپیما راه می‌یابند که قیمت بیشتری پرداخت می‌کنند. ناشفافی این معرکه و عادت حتی از هوا کوششی پولکار کردن داشتن مسئولین در تاجیکستان بار دیگر ما را به سمت این پیشبینی میبرد که این دفعه هم مقامات تاجیکستان مثل همیشه مصیبت مردم را برای گرفتن درآمد و غارت کیسه های شهروندان استفاده می کنند. مقامات می خواهند با یک تیر دو نشان زنند. هم با تبلیغ این معرکه خال سیاسی به دست آرند و هم برای تاجیک ایری مفلس شده و سامان ایری بی درآمد مانده کمی هم باشد فایده آرند. اگر این معرکه تجاری و تبلیغی نبود، مقامات از قبل قیمت بلیط ها را اعلان می کردند. نفران واقعا نیازمند را نامنویس و اعلان می کردند و عموما تمام معرکه را شفاف پیش می بردند. ببینید، هفته ها می شود در سفارت مردم قطار شده اند. چرا تا به حال روی خط نشدند کیها نیازمندتر بیشتر هستند؟ چرا تا به حال شخصان نیازمند روی خط نشدند و گفته نشدند، اعلان نشده اند که انا همین نفران سفر خواهند کرد و دیگران حال حاضر امید نبرند؟ این که نیست، البته باز هم قلابی در پیش است. چند ماه قبل از انتخابات در ایام حمله با شدت مخالفان به حکومت و طلب استعفا، افزایش نارضایتی شدید مردم به خصوص مهاجران کاری، دستکوفتاهی حکومت در تامین نه تنها نیازهای اولیه حتی ماهانه حق حلال مردم، تشکیل پروازها برای برگردانیدن شهروندان درمانده تبلیغ سیاسی بدی نیست. اما ما مطمئنیم که از این معرکه هم حکومت شرمنده‌وار خارج خواهد شد. امکان ندارد که بلیط های به نیازمندان پیش بینی شده را به صاحبکاران فروشی، قیمت آن را گرانتر از پروازهای همیشگی کنی، صدها نفر را نامنویس کرده و فریب نمایی و این از نظر مردم پنهان ماند. همین کار شده نیست؟ هرگز نه. از طرف دیگر چی مبلغان و چی ایمیج میکرهای این حکومت از همان طایفه اند که بیگ صبور و نورالدین سعید، وگرنه نقشه را درست‌تر میکشیدند. اینا حتی هنر قلابی ندارند. مراجعت ما به این قلابان، به این حکومتداران که چهار چشمشان در قلابی، در دروغ، در غارت مردم است. راستی از مراجعت به این گردنقفس ها و پوستشون کرد کدیل ها اصلا فایده نیست. فکر نمی کنم که به اینها گپ تاثیر کند. گفتن به اینها به گوش خر
از آن خواندن است. ولی از طرف دیگر نگویید دلت میکفد. آخر آدم تا چه حد میتواند پررو و پستخفت باشد که 1000 بار هم شرمنده شود باز به همان احمقیش دست زند؟ های کرکدیل ها، آخر نمی شود، امکان ندارد با یک تیر دو نشان زد، امکان ندارد. شما هنر یک نشان را زدن هم ندارید، همیشه تیرتان خاک میخورد. 30 سال است، 30 سال است که هم خودتان شرمنده دنیایید، هم مردم را شرمنده کرده اید. یکی از نشانها را انتخاب کنید و نه مردم را احمق کنید نه خودتان را شرمنده. اگر هدفتان گرفتن درآمد است، روی راست اعلان کنید. خیر، گویید که 2 شرکت هواپیمایی گرفتار بحران شدید است. پول کار کردنش در کار، مردم میفهمد. چی در کار فریبگری؟ اگر هدفتان کم سفید کردن روی پیشوایتان هست، 1 بار در عمرتان شفاف کار کنید. بلیت را به نیازمندان با قیمت اصلیش فروشید. نمیگوییم که بی پول دهید. امکان ندارد که از شما در زمستان برف گرفته شود. باور کنید، واقعا کمتر هم باشد روی پیشوایتان سفید می شود اگر شما به نیازمندان بلیت را با قیمت خودش بفروشید. این مردمی ساده 100 بار هم فریب دهید و 1 بار نیکی کنید، باز فکر میکند که شما آدمی خوب شده اید. دائم همین خیل است. 1000 بار فریبش میکنید، کمی به سوی مردم مایل کردید، مردم به تمام وجودش به سوی شما مایل میکند. شما اما از این سوء استفاده میکنید، فریبتان را دوچند میکنید. اما اینجا یک مسئله دیگر است. شما حکومتداران نه بر روی سیاهی پیشوایتان کار دارید و نه به مصیبت مردم. سراپای حکومت را آنهای پیچانده‌اند که تنها یک هدف دارند: پول، 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 دیگه هیچی. روی پیشوایشان چی سیاه است چی کبود برای اینها کمترین اهمیت ندارد. های پیشوای این حکومت دارای گردن قفس، شاید فکر کنی که همین منصبدارانت صادق ترین افراد به تویند، ولی باور کن اولین نفرانی که تو را به 2 کیلو کارتاشکه پوسیدگی خواهند فروخت همین شکمدم ها هستند. دیدیم آخر حتی در سخت‌ترین روزهایت که نمیدانی چه خیل کمی رویت را سفید کنی، چه خیل رستم جانکت را به جایت نشانی، هر یک از این پسفاهایت در غم دزدیدنی چند سومی حرام است. مطمئن باش وقت از منصب رفتی بیشتر از همه همین ها به سویت سنگ خواهند زد. مثل هر وقت اکنون همکارم صفیه چند خبرهای دیگر را برایتان گزارش می‌دهد. در جماعت دهاتی پانغازی ناحیه 8 تعمیر اساسی بیش از 9 کیلومتر راه شیدان پانغاز آغاز یافت. بیش از 54,000 متر مربع منفرش شده برای آن 6,000 تن اسفالت استفاده برده می شود. تعمیر از حساب مبلغ‌های جمع کرده مهاجرانی کاری تاجیک در روسیه، صاحبکاران، شخصانی سخاوت پیشه ساکنان دهه‌های پانغاز، خشتخانه، بابادرخان و سرا صورت می‌گیرد. برای عملی شدن این اقدام نیک تقریباً 3 میلیون سومانی صرف می‌گردد. تا آغاز کارها به طریق حشر راه‌ها وسیع شده با تکنیک‌های مخصوصی راهسازی هموار و برای منفرش کنی آماده گشتند.
قابل ذکر است که طول چند سال اخیر همساله با ابتکار مرحوم دامولو عبدالرحیم پانغازی جایهای از باد و باران و گذشت ماشین‌های باربری وزنین و ویران شده راه‌ها تعمیر می‌شدند. طی 3 سال اخیر 13 کیلومتر راه‌های محلی با مبلغ 2,530,000 سومانی مورد نوسازی قرار گرفت. در همین حال مقامات محلی ناحیه 8 به نشریه دولتی جمهوریت گزارش دادند که پیش از همه تعمیر راه از حساب مبلغ‌های بودجه ناحیه صورت می‌گیرد. اما گفته نشده است که مقامات محلی از حساب بودجه ناحیه برای تعمیر این راه چقدر مبلغ جدا کرده است. یک نفری آگاه از رفت تعمیر راه شیدان پانغاز به رادیوی پیام گفت سهم حکومت در اسفالت پوشکنی صفر است. حتی حکومت ناحیه 8 برای دریافت تکنیک مساعدت نکرده است. قبلا یکی از اختیاریان ساختمان راه به پیام گفته بود که از مبلغی از صاحبکاران جمع آوری شده 325 تن سقیچ و 100 تن مازوت خریداری شده است که قریب نیمی مصرف عمومی تعمیر راه را در بر میگیرد. مصرف عمومی تعمیر کلی این راه حدود 3.7 میلیون سومانی حساب شده، خرید سقیچ و مازوت قریب 1.5 میلیون تمام شده است. او گفته بود حالا در عموم حدود 2.5 میلیون سومانی جمع آوری شده و 1.2 میلیون سومانی دیگر نیاز دارند که در حال جمع شوی است. دیروز در مسکو مهاجرانی تاجیک برای پیشواز از امامعلی رحمان با شعارهای های گیتلر به میدان سرخ آمدند، اما برایشان میسر نشد او را ببینند. مهاجرانی ازبک باشند شوکت میرزیویف را با قرصک و سلام علیکم مستقیما پیشواز گرفتند. یک گروه فعالان حرکت اپوزیسیونی گروه 24 در میدان سرخ شهر مسکو دیروز 24 ایون علیه اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در چاره‌بینی‌های تنتنوی به مناسبت 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی پیکت اعتراضی دایر کردند. مخالفان حکومت شعارهای ضد امامعلی رحمان را برداشته، همچنین به راهگذران بوکلت‌ها با عین مضمون را تقسیم کردند. نوریدین ریزایی مسئول بخش روابط خارجی گروه 24 به رادیوی آزادی گفته است که برای برگزاری پیکت اعتراضی اجازه مقامات روسیه را گرفته بودند. و گفتی ریزایی یک روز پیش اجازه برگزاری پیکت دریافت شده بود، ولی گروه دیگر 2 نفر از اشتراکداران را به شعبه پلیس تورسکای بردند. گفتنی است پیش از سفر امامعلی رحمان مهاجران طلب کردند که رئیس جمهور با مهاجران کاری تاجیک مستقیما واخوری کند، اما گفته شد که به خاطر کرونا ویروس واخوری امکان ناپذیر است. اما در اینترنت نواری پهن شد که شوکت میرزیویف با مهاجران ازبک در نزد بینای سفارت ازبکستان در مسکو واخوری انجام می‌دهد. در نوار دیده می شود و خاطر استقبال میرزیویف گروه بزرگی زادگان ازبکستان جمع شده با قرصک به طرف سفارت هیاهو می‌کردند. میرزیویف حین خارج شدنش از سفارت صرف نظر از چاره‌های امنیتی و کرانتینی و پیش مردمش آمده از آنها گرم استقبال کرد. شوکت میرزیویف دست به پیشی برگرفته به مردمش برای چنین استقبال گرم اظهار تشکر میکند و به نشانی همبستگی با مردمش 2 دستش را بالای سر برداشته یک مشت میکند. از بین ازدحام پیوسته صدای سلام علیکم بلند می شود. Это ему хлопают. Он возложил только. Ух ты, ничего себе! Он идет к народу. Он идет к народу. Так не бойтесь, я... Ассаламу алейкум! مدینه دمیرونا مؤلف ویدیو نوشته است که انا مردم راهبری خود را چگونه پیشواز میگیرند. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تعداد بیکاران کشور را 51700 نفر اعلام کرد. با گزارش اوستا وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اعلام کرد این تعداد 1% بیشتر از همین دوره سال گذشته می باشد. بر اساس آمار حدود 49% بیکاران زن هستند.
بر اساس اطلاعات وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، ابتدای ماه می امسال 73000 نفر از جویندگان کار در اگنتی‌های کار و شغل اهالی تاجیکستان ثبت نام کردند که حدود 6% کمتر از همین دوره سال 2019 می باشد. کارشناسان به این آمار شمار بیکاران باور ندارند. به تخمین کارشناسان در تاجیکستان به 80% قوه کاری جای کار نمی رسد. به خاطر نرسیدن جای کار در کشور، بر اساس آمار منابع مختلف، تعداد کارگران مهاجر تاجیک که در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل کار می‌کنند زیاده از 2 میلیون نفر است. به خاطر نیافتن جای کار و درآمد و ناامیدی از آینده تاجیکستان، نزدیک به 600,000 نفر شهروندان تاجیکستان صاحب دو شهروندی شدند. همچنین قریب 300,000 نفر طول 15 سال اخیر از شهروندی تاجیکستان دست کشیدند. در یک خودی سال گذشته به خاطر نیافتن جای کار و زندگی ارزنده در تاجیکستان، 44700 نفر با گرفتن شهادتنامه روسی رسما به روسیه کوچیدند. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از افزایش فشار به اعضای حزبش ابراز نگرانی کرد. رحمتилло زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در صحیفه فیسبوکیش نوشت که طی ماه‌های اخیر اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به شدت تحت فشار و تعقیب مقامات انتظامی هستند. زویروف گفت اکنون 1/3 از اعضای حزب به روسیه مهاجرت کردند. نام اعضا و مسئولان حزب سوسیال دموکرات در تاجیکستان همه‌ساله برای ثبت نام به وزارت عدلیه کشور اعلان می شود، اما در حال حاضر بر اساس این فهرست فشار به این افراد در منطقه‌های مختلف کشور شدت یافته است. با گفته رحمتилло زویروف، این فهرست محرمانه بوده، فقط برای تایید هویت اعضا و مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به وزارت عدلیه ارائه شده است. وی از مقامات تاجیکستان درخواست کرد که به فشار و تعقیب اعضای حزب سوسیال دموکرات پایان دهند. این در حالی است که محمودادینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، چند روز پیش به رسانه‌ها گفته بود که صحبت تلفنیش با سفارت آلمان را مقامات امنیتی گوش کرده به ملاقاتش با سفیر آلمان در تاجیکستان مانع ایجاد کردند. تماشاگران گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزه ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.